Students, welcome to the class. In this class, I speak on the first unit of first PUC, The Gentleman of the Jungle by Jomo Kenyatta. He was from Kenya, born in the year 1893, died in the year 1978. He was an African political leader, first president of Kenya, and he was in that post from 1964 to 78. He belonged to a tribe called Kikuyu. Okay. And he was the earliest and best known African nationalist leader who fought against the Europeans to get independence for Kenya. He was also the secretary of his tribal association in the year 1928, and he campaigned for the land reforms and African political rights. This is about Jomo Kenyatta, and in this unit we are going to speak on a story. The story is just like a story in Panchatantra. In Panchatantra, we see the major characters are the animals and birds. Animals and birds are the major characters. They act like the human beings. They speak like the human beings. Okay. Even though the human beings are there in the story, their role is very negligible. Such a negligible role human beings have in the story. And in the story we find the main theme as good prevails over evil. Okay. That is the moral. Good prevails over evil. In the stories of Ramayana and Mahabharata, there also we see the same moral. Okay. Good will be victorious and the evil will be completely smashed out. In Ramayana, Rama stood for goodness, Ravana for the evil. The end we know. Ravana was killed, okay, and Rama was victorious. Good prevails over evil. In Mahabharata, the Pandavas stood for goodness and the Kauravas for evil. There also we see the same result. The Pandavas were victorious and all the Kauravas were killed in the war. That is, good prevails over evil. That is the moral of the stories. Here also, in the story, The Gentleman of the Jungle, we can see the same moral, good prevails over evil. We have given background for the story. The background is the political situation of Africa during 19th century. The continent was explored by the Europeans. They found richness in Africa. They wanted to loot the treasure of Africa. So all the European powers, like maybe England, maybe France, Germany, okay, Italy, all they divided Africa among themselves. They started to plunder Africa. And the Africans very easily came under the control of Europeans because the European arms were superior and the African chiefs did not understand the meaning of the treaties they were asked to sign. That was the reason, okay, how the
Africans came under the control of the Europeans very easily, and all the land of Africa, which was traditionally lived and cultivated by the Africans, all fell into the hands of the Europeans. And here we can see the attitude of the Europeans towards expansion. They wanted to expand their territory. That can be seen in the story. Okay. This is about the background for the story. And now let us see how Jomo Kenyatta, with the help of a story, had told the same thing which we read in the background of the story. ಮೊದಲ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಪ್ರಥಮ PUC ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆಫ್ರಿಕನರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಗೌಣ, ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಡಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಫ್ಯಾಬಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾರಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುಡ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಈವಿಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆನಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯತನ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಜಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ರಾಮನಿಂದ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೌರವರು ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಮಹಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯ ಸಿಗತಕ್ಕದ್ದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಕಥಾವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತು? 18-19ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಳ ಹೊಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ, ಏನಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದುದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟಿನೋಪಲ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 18-19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರವಾದಂತ ಸಂಪತ್ತು, ಖನಿಜಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಕೋತಾರೋ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ನಂದು, ಅಷ್ಟು ಭಾಗ ನಿಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮಗುದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಷಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಧೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ವಿಸ್ತರಣೆ, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಹೌದಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ, ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಈ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 47ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಹೌದಾ. ಹೀಗೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಕೆನ್ಯಾ ಸಹ ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. As I told you earlier, the narrator, the author uses animals as major characters in the story. Here also we find elephant and such other animals of the jungle as the major characters. Man is there, but his role is very negligible. It's powerless. Okay. How the story starts, see. Once upon a time, an elephant made a friendship with man. The very first sentence itself astonishes us. Friendship between an elephant and man. See, man had his hut at the edge of the forest. He was living in his hut, and the hut was at the edge of the forest. Once it so happened, there was heavy thunderstorm. Okay, heavy thunderstorm broke out, and the elephant went to the friend to seek his help to protect himself from the hailstorm. Straightway it came to the hut of the man and started speaking to his friend man like this. My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain? See how in a very polite manner the elephant requested man to help him. Okay. Man came out of his hut, looked at the elephant. He felt very pity at the situation of the elephant. Okay. He told that his hut was very small. Though it was small, he is ready to allow the elephant to put its trunk inside the hut. The elephant thanked man and also assured that in future the elephant also would help man. Okay. And afterwards it put its trunk inside the hut in a very gentle manner. Okay. Now the story turns. Man had allowed the elephant just to put its trunk inside the hut. That's all. But what the elephant did, see, when it put its trunk inside the hut, slowly it started pushing its head inside the hut. Finally, the whole body of the elephant went inside the hut. Not only that,
the elephant flung the man outside the hut in the rainfall and also told some irritating words to the man like this: "My dear good friend, your skin is harder than mine, and as there is not enough room for both of us, you can afford to remain in the rain while I am protecting my delicate skin from the hailstorm." See how the words were irritating. It enraged man. Immediately man became angry and he started grumbling. So the quarrel between man and elephant was inevitable and it started. When such a hot conversations were taking place between man and elephant, all the other animals assembled there. All the other animals, jungle animals, maybe buffalo, maybe cheetah or anything. Okay, all the animals assembled there, but they did not interfere in the quarrel. Finally, the king of the jungle, lion, came there, and while coming itself, it started roaring. Okay, don't you all know that I'm the king of the jungle? How dare anyone disturb the peace of my kingdom? In a very loud manner, in a roaring manner, the lion shouted like this. When the lion shouted like this, immediately the elephant responded to the words of elephant. It told in a very soothing manner to the lion. It told like this: "My lord, there is no disturbance in the peace of your kingdom. I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying." See, in a very soothing manner, the elephant answered the lion. It told that they are not quarreling, they are discussing. They are discussing the fact that to whom should the hut belong to. Whether it should belong to the elephant or it should belong to the man. Okay. And one more thing I have mentioned here. Elephant was one of the high ministers in the jungle kingdom. As a minister, it spoke to the king in a very soothing manner. Now the lion also starts speaking, and he told that the lion wanted peace and tranquility in the kingdom. Peace and tranquility should be there. Okay. And then as per the words of the elephant, the lion wanted to know to whom the hut should belong. So it said that I command my ministers to appoint a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. The lion wanted to set up a commission of inquiry. The commission of inquiry should go thoroughly into the matter. It should investigate the thing properly and should report the lion properly. And turning to man, it said that you have done well by establishing friendship with my people, especially with the elephant, who is one of my honorable ministers of state. Do not grumble anymore. Your hut is not lost to you. Wait until the sitting of my imperial commission, and there you will be given plenty of opportunity to state your case. I am sure that you will be pleased with the findings of the commission. See how in a very smooth manner the king of the jungle lion spoke to man. It told that man should not lose heart. Okay, he will be
he will be given plenty of time and chance to speak in front of the Commission of Inquiry, and the Commission of Inquiry would do its work impartially, and his hut would be returned to him. Listening to the soothing words of the lion, man became very happy, and he waited for a chance to speak before the Commission of Inquiry and get his hut back. As per the order of the lion, Commission of Inquiry was set up, and in the Commission of Inquiry, 5 members were there, and those members were Mr. Rhinoceros, Mr. Buffalo, Mr. Alligator, the Right Honorable Mr. Fox to act as the chairman, and Mr. Leopard to act as the secretary to the commission. These were the 5 members of the Commission of Inquiry, but there was no place for man. All the 5 members were animals. One among them, the Right Honorable Mr. Fox, was chairman, and Mr. Leopard was the secretary. When man came to know about the members of the Commission of Inquiry, he became very angry and asked why he was not made a member to the Commission of Inquiry. The members of the commission were very shrewd, very intelligent. They spoke to man in a very intelligent manner like this. It was impossible, means man was not at all allowed to become a member to the Commission of Inquiry, because no one from his side was well enough educated to understand the intricacy of the jungle law. That was the first point. Okay, nobody from man's side is not well enough educated to understand the difficulties of jungle law. Man cannot understand. Okay, and further they also started speaking like this. There was nothing to fear, for the members of the commission were all men of repute for their impartiality and justice, and as they were gentlemen chosen by God to look after the interest of race, less adequately endowed with the teeth and claws, he might rest assured that they would investigate the matter with the greatest care and report impartially. Okay, man is very weak compared to the animals. So the animals, as they were strong and intelligent, they cannot do injustice. So he should have faith in it. By saying this, the animals did not allow the man to speak further. Okay, and in this way, the Commission of Inquiry was formed, and all the members in the commission were the animals. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟ್ ಅವರು. ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆನೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆನೆ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಏಕಾಏಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ, ಹೆವಿ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು, ಜೋರಾದ ರಭಸವಾದಂತ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನುಷ್ಯ. ಹೋಗ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಆನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮಳೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಲಿಕಲ್ ಬಂದು ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಟಪ ಟಪ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಕನಿಕರಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಬಾರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೊಂಡನ್ನು ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಇಡಬಹುದು. ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲನ್ನು ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಸೊಂಡಲು ಇಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಏನಪ್ಪಾ ಆಗ್ತದೆ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಡಾಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸೊಳಗೆ ನೂಕುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಗುಡಿಸೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಹೊರ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಂತಾದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಈ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ, ಆ ಚರ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಇರು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂತಹ ಒಂದು ಆನೆಯ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗಿರ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದಲ್ಲ. ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ನಿಂತ್ಕೋತದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಗಳ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಸಹ ಮಧ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಗಳ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಲಯನ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನಾನಿರಬೇಕಾದ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಆನೆ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಹ ಆ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೊರಟು ಈ ಗುಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಿಂಹ ಮಾತಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ, ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಆನೆ ಆಗ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಲೇ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವರದಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಯೋಗ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಗುಡಿಸಲು ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗುಡಿಸಲು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮುಂದೆ ನೀನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ವಾದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇದು ಸಿಂಹ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನೇಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರು. ಆ 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಪ್ಪ? ಒಂದು ರೈನೋಸಾರಸ್ ಖಡ್ಗಮೃಗ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಫೆಲೋ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಡುಕೋಣ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಮೊಸಳೆ, ದ ರೈಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನರಿ. ಆ ನರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಚಿರತೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಚಿರತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 5 ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತವೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನೀನು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಂತನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿನಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಹ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತವೆ. ನಂತರ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪು ಎಂತದು, ಆ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.